அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರம் உண்டாவதாக. ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது ವಚனம். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. 7ನೇ ಅಧಿಕಾರಂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23வது ವಚನ. 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. எடுத்து வாசி. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರಿ. ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா ஹalleluya ஹல்லேலூயா ஹalleluya ஹல்லேலூயா ஹalleluya. வேதம் என்ன சொல்கிறது? ವೇದವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? நாம் கிரயத்திற்கு ನಾವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம்? ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா ஹalleluya ஹல்லேலூயா ஹalleluya. ஒரு நிறுவனத்துக்கு போனா ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, என்ன பண்றாங்க? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? பாண்ட் வாங்குறாங்க. ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋತಾರೆ. ஒரு படிப்புலையும் அப்படித்தான் செய்கிறார்கள். ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா ஹalleluya. நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டு எங்க நிறுவனத்துல என்ன பண்ணணும்? ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3 years 4 years எங்களுக்கு வேலை செய்யணும். ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹalleluya ஆமென் ಆಮೆನ್. கிரயத்திற்கு நம்ம என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம்? ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. கிரயம் கொடுத்தவருக்கு ಆ ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ நாம் அடிமைகளாய் இருக்கிறோம். ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹalleluya ஹல்லேலூயா ಹalleluya. நாம் சுயாதீனர் அல்ல, ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನರಲ್ಲ, கிறிஸ்துவுக்கு ಅಡಿಮೆಗಳಾಗಿ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮರಿಯಳು வார்த்தை சொல்லுகிறார். ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ஆண்டவருக்கு அடிமை. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹalleluya ಹalleluya. நான் ಆಂಡವರಿಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ தெய்வத்துக்கு அடிமை. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ அருமையான மகளை தேவன் சொன்ன வார்த்தை ದೇವ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಗೆ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು. ಹalleluya ಹalleluya. ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಗೆ பாக்கியவதி. ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತಳು. அப்புறம் சொல்லுகிறார், ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, கர்த்தரால் சொல்லப்பட்ட ಕರ್ತರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ வாக்குத்தத்த வசனங்கள் ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳು நிறைவேறும். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹalleluya ಹalleluya. நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು. அடுத்தது என்ன? ನಂತರ ಏನು? பாக்கியவதி. ಭಾಗ್ಯವಂತಳು. அடுத்தது ನಂತರ வாக்குத்தத்த வசனங்கள் நிறைவேறும். ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. பைபிள் வார்த்தை ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು A to Z A to Z ஆதியாகமத்திலிருந்து ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಮಲ್ಗಿಯ ಮತ್ತೆಯಿಂದ வெளிப்படுத்த ಪ್ರಕಟಣೆ ತನಕ. ಹalleluya. இந்த 66 புஸ்தகமும் ಈ 66 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ கர்த்தருக்குள் ಕರ್ತರಲ್ಲಿ மகிமையிலே ஏறெடுக்கப்படுவார். ನಾವು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹalleluya நமக்கு உதவி செய்ய ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ வல்லவராய் இருக்கிற ಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದು, மகத்துவமுள்ளதாய் ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದಾಗಿರುವುದು, நம்மளை ನಮ್ಮನ್ನು விட்டு விடாது. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ. ಹalleluya ஹல்லேலூயா ಹalleluya ஹல்லேலூயா ಹalleluya ஆமென். ಆಮೆನ್. யோசேப்பை என்ன பண்ணாங்க? ಯೋಸೇಫನೇನು ಮಾಡಿದರು? யோசேப்பை என்ன பண்ணாங்க? ಯೋಸೇಫನು ಏನು ಮಾಡಿದರು? விலைக்கு வாங்குனாங்க. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ஹல்லேலூயா ಹalleluya. போர்த்திபார் ಪೂರ್ತಿಗಳು வீட்டுக்கு கொண்டு போகப்பட்டான். ಮನೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ஹல்லேலூயா ಹalleluya. இஸ்மவேலர்கள் வாங்கினார்கள். ಇಸ್ಮಾಯೇಲರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. யோசேப்பு யாரு? ಯೋಸೇಫನು ಯಾರು ಹೇಳಿರಿ? யோசேப்பு யாரு? ಯೋಸೇಫನು ಯಾರು? யாக்கோபனுடைய ಯಾಕೋಬನ. ஹல்லேலூயா ಹalleluya. முஸ்லிம்கள் யாகோபுன்னுவாங்க. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ இஸ்லாம் பதத்துல. ಇಸ್ಲಾಂ ಪದದಲ್ಲಿ. ಹalleluya. அது பைபிள் வேதத்துல தான் அங்க நிறைய இருக்கிறது. ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது புரியவில்லை. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಇಲ್ಲದದನ ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ முடியவில்லை. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹalleluya. ಆಬ್ರಹಾಮನು ಹalleluya எவ்வளவு பெரிய மனிதன், ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿರಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನು நாம் நினைக்கிறோம் ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, பணக்காரவங்க ಹಣವಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹalleluya ಹalleluya. இல்லை இல்லை ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. உங்கள் சந்தோஷம் ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು, சமாதானம் ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು ಹalleluya கொண்டே இருக்கும். ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹalleluya. அது எடுக்க எடுக்க வளர்ந்து கொண்டிருக்கும். ಅದು ತೆಗಿತ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹalleluya. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವು குறைந்து கொண்டே இருக்கும். ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. மனுஷனுடைய ஆயுசும் ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸು குறைந்து கொண்டிருக்கும். ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. அதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
இருக்கு. ಇವಾಗ ಅದುವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆனால் ಆದರೆ தேவனுடைய ஆசீர்வாதமோ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು பெருகிக்கொண்டே இருக்கு. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் ಆಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ அநேக ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ஊழியக்காரர்கள் ಸೇವಕರಾಗಿ நீங்க பெரிய பெரிய சபைகளை பார்க்கிறீர்கள். ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சத்தியம் இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. தைரியமா நான் சொல்ல முடியும். ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவர்கள் சத்தியத்தை ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ சத்தியத்தின்படி பேச முடியும். ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. சத்தியத்தில் ஆரம்பித்தார்கள். ಆರಂಭ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. முடிவோ ಅವರ ಅಂತ್ಯವು பரிதாபமாயிருக்கு. ತುಂಬಾ ಕಥಿಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, பூமிக்குரியதை ಈ குறித்து, ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, அழிவுக்குரியதை ಈ குறித்து, ನಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, நாசமாய் போகிறதை ಈ குறித்து, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, திருடர்கள் திருடக்கூடியதை, ಆ ಕಳ್ಳರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತದನ್ನ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, அடிமையாக கூடியதை, ಅಧೀನ ದಾಸತ್ವ ಆಗುವಂತಹ, நிரந்தரம் என்று ನಿರಂತರವಿಲ್ಲದಂತಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. புஸ்தகம் எழுதுகிறார்கள். ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அநேகர் நம்புகிறார்கள். ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಬ್ರಹಾಮನು தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ இப்பொழுது பார்க்கிற ஈரான் ஈராக்கு தான் ஆபிரகாம் வாழ்ந்த பூಮಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಯಾವುದು ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಇವಾಗ ಅದು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மெசொப்பொத்தேமியான்றதும் அதுதான். ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಎಂಬುದು ಅದುವೇ. கல்தேய தேசம் என்பது அதுதான். ಕಲ್ದೆಯ ದೇಶ ಎಂಬುದು ಅದುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நேச்சர் ஆண்ட பூமி அதுதான். ನೆಬುಕಾದ್ ನೇಚರ್ ಆಳಿದಂತ ದೇಶವದು. பாபிலோன் என்பதும் அதுதான். ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬುದು ಅದುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அந்த ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿருந்து ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನಾಗಿ ದೇವ ಸತ್ತத்தை ಕೇಟ್ಟು புறப்பட்டான். ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಟನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. புறப்படும்போது ಅವನು ಹೊರಡುವಾಗ சகோதரனும் புறப்பட்டான். ಅವನ ಸಹೋದರನು ಸಹ ಹೊರಟನು. அவனுடைய பேர் லோத்து. ಅವನ ಹೆಸರು ಲೋತನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவர்கள் சாதாரண குடும்பம் அல்ல. ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕುಟುಂಬವಲ್ಲ. போதே சம்பன்னர்கள், ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನವರು, மக்கள். ಪ್ರಭುಗಳು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. வேதம் சொல்கிறது. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ஆபிரகாமுடைய ಆಬ್ರಹಾಮನ ಲೋತಿನ சம்பத்தை ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಂಗ ಕೂಡಾದದಾய் ಆ ಭೂಮಿ ತಾಳಲಾಗದೆ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எப்படி இருந்ததா? ಹೇಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಹೇಳಿರಿ. எப்படி இருந்ததா? ಹೇಗೆ ಇತ್ತಂತೆ சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. ಭೂಮಿ ತಾಂಗ ಕೂಡಾದ ಭೂಮಿ ತಾಂಗಲಾರದಷ್ಟು, ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆಶೀರ್ವಾದವು, ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮೇಲಿತ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் நிறைந்த ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಂತತಿ, ಅವರ ಸಂತತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಡಿಮೆಗಳಾಗಿ ದಾಸತ್ವರಾಗಿ ಈಜಿಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 150ನೆಯ ವಾಸಿಗಳು 105ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 12வது ವಚನ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು கொஞ்சம் தொகைக்குட்பட்ட ஜனங்களும் ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿಯೂ ಪರದೇಶಿகளுமாயிருந்தார்கள். ಪರದೇಶಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அடுத்தது 23 23. 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ. ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಯಾಕೋಬನು ಹಾಮನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಯಾದನು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. என்ன போட்டிருக்கு? ಏನು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗಿ என்னமா இருந்தா? ಏನವಾಗಿದ್ದನು? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சொல்லுங்க, ಹೇಳಿರಿ. சொல்லுங்க. ಹೇಳಿರಿ. என்னமா இருக்கா? ಏನಾಗಿದ್ದನು? பரதேசிகள். ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದನು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿ, ஆ? ಪ್ರವಾಸಿ. ஆபிரகாமும் லோத்தும் எப்படிப்பட்ட பணக்காரர்கள்? ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಲೋತನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತವರು, ಸೂರ್ಯ ಸಂಪನ್ನರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க,
ನೋಡಿರಿ, ஆபிரகாமுடைய மனைவி மரிக்கிறார். ಆಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஆபிரகாமுடைய மனைவி பேர் என்ன? ಆಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರೇನು? சாராள். சாராள் மரித்த போதுதான் ಸಾರಾಳು ಸಾಯುವಾಗಲೇ அந்த ಆ மக்கள் மத்தியிலே ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ஆபிரகாமுக்கு ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ஒரு சொத்தை வாங்குகிறார். ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏத்தியர்கள் மத்தியில் ಏತಿಯರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. மணவாட்டி ಮದಲಿಂಗತಿ மரித்தபோது ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ஆபிரகாமுக்கு ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ அங்கே சொந்த பூமி கிடைத்தது. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கிரயம் கொடுக்கிறார். ಅವನು ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஐஸ்வர்யம் இருந்தது. ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಿತ್ತು. அந்த முதலாளி சும்மா எடுத்துக்கோங்க. ಆ ಯಜಮಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஏன்னா இவனுடைய பெரிய பணக்காரனா இருந்தார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರು. ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ஆபிரகாமுடைய மனைவி ಆಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ மணவாட்டி, ಮದಲಿಂಗತಿ. புதிய ஏற்பாடு மணவாட்டி, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮದಲಿಂಗತಿ. பழைய ஏற்பாட்டு சபை சார். மணவாட்டி. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಭೆಯಾದ ಮದಲಿಂಗತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. மரித்தபோது ಸತ್ತಾಗ பூமಿ ಭೂಮಿಯು சொந்தமாயிற்று. ಸ್ವಂತವಾಯಿತು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நமக்கோ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ சொந்தமான பூமி ಸ್ವಂತವಾದ ಭೂಮಿ இப்பொழுது என்னவா இருக்கு? ಇವಾಗ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಮೆಗಳೇ போல இருக்கு. ದಾಸತ್ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பல போராட்டங்கள், ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಉಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ரத்த கிளறி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ರಕ್ತದ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೂ மணவாளனாகிய இயேசು மரித்தபோது ಮದಲಿಂಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತಾಗ ಹಾಲೆಲೂಯಾ சாத்தானிடத்தில் விற்கப்பட்ட ஆதாம் வித்து போட்ட பூமி, ಸಾತಾನ ಬಳಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಾಮ ಮಾರಿದ ಭೂಮಿಯು, ಈ ಭೂಮಿಯು, நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற ಈ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯು கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட போதே, ಕ್ರೈಸ್ತರ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, மரித்த போதே ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸತ್ತಾಗ சுதந்திரமாய் மாறி ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. மணவாட்டி மரித்த போதே ಆ ಮದಲಿಂಗತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ மணவாளனுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. ಮದಲಿಂಗನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு அடிமையாய் ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ஆகார் என்பது அரபு தேசம். ಆಗಾರ ಎಂಬುದು ಅರಬ್ಬಿನ ದೇಶ. பார்க்கிறது இஸ்ரவேல் தான். ನೀವು ನೋಡುವುದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ. எகிப்தை வேதம் சொல்லுகிறது. ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. படுத்தலே சொல்லுகிறது. ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. எகிப்தை, ಐಗುಪ್ತವನ್ನು இஸ்ரவேலை, ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು எகிப்தென்றவன் ಎಗಿಪ್ತೆಂದವರು ಹಾಲೆಲೂಯಾ சோதேம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಸೋದೋಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கிரயமாக்க கிடைத்த பூமி, ಕ್ರಯವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ எகிப்தை போல ಐಗುಪ್ತದ ಹಾಗೆ கடின இருதயமுள்ளவர்களாய் மாறினார். ಕಠಿಣ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. போராட்டமுள்ளவர்களாய் ಒರಟು மாறினார். ಜನರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. தேவனுக்கு இடம் கொடுக்காமல் மாறினார். ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. சோதாமை போல ಸೋದಾಮನ ಹಾಗೆ தாறுமாறான ஜீவியம், ಆ ತಾಳ್ಮಾರದ ಜೀವನ, பாவை ஜீவியம், ಪಾಪದ ಜೀವನ, அக்கிரமம் நிறைந்த பூமಿ ಅಕ್ರಮಣ ತುಂಬಿದ ಭೂಮಿಯಾಗಿ மாறி போயிட்டு ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬದಲಾಯಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಾகிய ಮಣವಾಳನ್ ಯೇಸುವಾದ ಮದಲಿಂಗನು ಸತ್ತಾಗ ಸಭೆಯಾಗಿಯ ಸಭೆಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು இந்த பூமியிலிருந்து ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ பிரித்தெடுக்கப்பட்டார்கள். ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. கர்த்தருக்கு சொந்தமாயிற்று. ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಯಿತು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. நீங்கள் அவருடைய சம்பத்தாய் இருக்கிறீர்கள். ನೀವು ಅವನ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள். ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. விலைக்கு வாங்கப்பட்டீர்கள். ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. அவரை விட விலை கொடுத்து யாராலும் உங்களை வாங்க முடியாது. ಅವರಿಗಿಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕರು பொருளாதார ಆಶೀರ್ವಾದத்தை ನಂಬುகிறார்கள். ಅನೇಕರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಆಶೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆனால் ಆದರೂ அது அவனை விட்டு போய்விட்டது. ಅದು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತು. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்னமா போறாங்க? ಇವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಏನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪರದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. போகிற ஐஸ்வர்யமும் ನಾಶವಾಗುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಾಶವು மேன்மையும் வேண்டுமா? ಮೇಲೂ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? அழிவில்லாத ஐஸ்வர்யம், ನಾಶನವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವು, நித்திய வாழ்க்கை, ನಿತ್ಯ ಜೀವನ, பரலோகம் வேண்டுமா? ಪರಲೋಕ ಬೇಕಾ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. உங்களுக்கு முன்பாக ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ நான் 2 ನನ್மைகளை வைக்கிறேன். ಎರಡು ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ஒன்னு கர்த்தராகிய இயேசு, ಒಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು வஞ்சிக்கிற உலகம், ಈ ವಂಚಿಸುವಂತ ಈ ಲೋಕ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, போகிற ஐஸ்வர்யம், ನಾಶನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, போகிற உலகம், ಆ ನಾಶ ಈ ಲೋಕವು, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, அழிவில்லாத ராஜ்யம், ಆ ನಾಶನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ, ಆ ನಾಶನವೇ ವೇದವು,
கிறிஸ்து ಅಳಿವಿನ ನಾಶವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேரான ಸತ್ತದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕುಮಾರನು பாதாளம் ஜெயித்தவர் ಮರಣ ಪಾತಾಳವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು லோகம் தருகிறவர் ಪರಲೋಕವನ್ನು ಕೊಡುವವರು பாவங்களை மன்னித்தவர் ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವರು நமக்கு வேண்டுமா ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ உலகம் வேண்டுமா ಈ ಲೋಕ ಬೇಕಾ? எலியா கேட்கிறான் ಎಲಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. என்னை உங்களுக்கு முன்பாக வை ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. தேவனை தெரிந்து கொள்வதால் தேவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. தெய்வமானால் பாகாலை தெரிந்து ಪಾಗಾಳನು ದೇವರಾದ ಪಾಗಾಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் தேவனை தெரிந்து கொண்டவர்கள். ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. நாம் தேவனால் கிரயம் கொடுக்கப்பட்ட ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ರಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மளை விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அவரை விட விலை கொடுக்க யாராலும் முடியாது. ಅವರಿಗೆ ಇಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு நாளில் ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ தேசம் ಆட்சி செய்யப்படுகிறது. ಒಂದು ದೇಶವು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. சில காலங்களில் வேறொருவனது ஆட்சி செய்யும். ಅದು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜರ್ಮನಿ ಆಟಿ ಪಡೆದ ಹಿಟ್ಲರ್, ಜರ್ಮನನ್ನು ಆಳಿದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಕೊಲೆயிலே போய் முடிந்தது. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯಂ ಸಿದ್ಧರಡಿಕೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂಡಿಯಾவில் ಉಳ್ಳ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳು, ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣப்படுತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬದಲಾದವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವು, ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಭೆಯು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ದೇವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅದೀತ ದಾಸರಾಗಿರಬೇಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕರು ಮಾಂಸವನ್ನು ನಂಬಿ, ಸ್ವಯ ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರು ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಗರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಆಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬನ ಹಾಗೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಪರದೇಶಗಳ ಐದು ದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾಶವಾಗುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕಾ? ನಾಶವೇ ಆಗುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೇಸು ಬೇಕಾ? ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಗಡಿಸಿ ಬಂದರು. ಎಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಸು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಡಿಗರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ನ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನೋ ತೋರು ಸುಂದರ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಸೊಲ್ಲುகிறது ಉಣ್ಮೈ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನಂತ? ಸೌಂದರ್ಯ ಅಳಗುಳ್ಳವ, ಅವನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் தாய் தகப்பன்மார் அவனை அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு, ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವನ ಸುಂದರ ಮಗು ಎಂದು ಕಂಡು ராஜாவின் கட்டளைக்கு பயப்படாமல், ರಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಭಯಪಡದಂತೆ தேவன் மேல் விசுவாசத்தோடு, ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ 3 மாதம் உழைத்து ಅವರನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மளையும் தேவன் ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು இந்த சட்டத்திற்கும் பயப்படாமல், ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದಂತೆ மறைவிலும் ಉನ್ನತರಾದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತು ಕಾತು வருகிறார். ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಕರೆತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರುವಾದನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ, ಎಣ್ಣங்கள் ನೆರವೇರಾದಬಡಿ, ಫಾರೋನ ಆಲೋಚನೆ ನೆರವೇರದ ಹಾಗೆ, 3 மாதம் காத்தது போல, ಮೋಶೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾದ ಹಾಗೆ,
மறுரூபமாக்கும் வரைக்கும், ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುರೂಪಗೊಳಿಸುವ ತನಕ, தேவனுடைய சத்தம் எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் வரைக்கும், ದೇವರ ಕಾಲ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುವ ತನಕ, அம்பார தூளிலே ಅಂಬಾರ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರುடைய ಪ್ರಸನ್ನತೆக்குள்ள, ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಳಗೆ, ವಾರ್ತೆಯಿನಾಲು, ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಭಿಷೇಕದಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರಸನ್ನತಾಲು, ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಲೂ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರத்தினாலும், ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ಬರುವವರು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಲಿ ಕಾತನು ಶಕ್ತನು. ಅವರು ಕಾದರು, ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ಇನಿಯೂ ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕಾಲ, ಇವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲ, ಬರುವಂತ ಎದುರು ಕಾಲ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿದರು, ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾದುಕೊಂಡರು, ಇವಾಗಲೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಯೂ ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂತರ ಓದಿರಿ 24. ಮೋಶೆಯು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನ ಕುಮಾರ್ತೆಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡವೆಂದದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪಾಪ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನುಭವಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಸುಂದರವಾಗಿರುವವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಡಿಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವವನು, ಅತ್ತನೆ ಅಳಗುಳ್ಳ ಮನಿದ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯಮಾನ ಪಾಪ ಸಂತೋಷತೆ ಅನುಭವಿಪதை பார்க்கிலும், ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಪಾಪ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತೀರಾ. ಆ ತಂದೆ ಕಾಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸು ತಗೋತೀರಾ. ಬರುವಂತ ವರುಮಾನಗಳು ಅನೇಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. இந்த தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அப்படி இல்ல. மோசேக்கு, ಈ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪನ್ನನ வீட்ல இருக்க, ಅವನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. போனால் உலகத்தினுடைய முதல் ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಬಾಬಿಲೋನ್, ನಂತರವೇ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಂದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ 400 வருடம் ಅಡಿಮೆಯಾಕಿ ನಶಿಪಿತದனால், ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ 400 ವರ್ಷದ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ಕೋಪವು ಅವರನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುಕೂಡಿಯ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯத்தை, ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಡೈಕಳಂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಪಾಡಿನ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಶಾದ್ರಕ್ ಮೇಷಕನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ನೆಹೆಮಿಯಾ ಎಸ್ತೇರ್ ಮೊರ್ದೆಕೈயை ಕಾಪಾಡಿನ ಮೊರ್ದೆಕೈಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯத்தை ಮೇನ್மைப்படுத்தி ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಇರುವವನೇ ಕೀಳೆ ತಳ್ಳಿ, ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವರನ್ನ ನಾನು ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ಅದನಾಲ್தான் எகிப்தின் சாம்ராஜ்யம், ಅದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು வர முடியாமல் போய் ಹೊರಗಡೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ அவன்தான் முதல் சாம்ராஜ்யம், ಅವನೇ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முதல் சாம்ராஜ்யத்தில் ಆ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬದುಕಿದವನು ಪಾಪಂ செய்வதற்கு, ತಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ அவன் காசுக்காக உழைத்ததை பெற வேண்டியதில்லை. ಅವನ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಕರಳು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನು ಮೇಲಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸೆಯನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಮಾರನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನ
ಸಕಲಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಳಿಯಾದಂತಹ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಮೇಲ್ದೇಶದ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಯಾಜಕರನ್ನ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರು. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೆರೆಮೀಯ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9. ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನೇ, ಯಾಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಂತೆಯೂ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಗುಡಾರಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಹಾಗೆಯೂ ಇದ್ದಿ? ಏಕೆ ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಶೂರನ ಹಾಗೆಯೂ ಇದ್ದಿ? ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಡ. என்ன சொல்லுகிறான்? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? இஸ்ரவேலின் ரட்சகர், ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಕ್ಷಕನು, ಸರ್ವಲೋಕத்தின் ಆಂಡவர், ಸರ್ವಲೋಕದ ದೇವರು, ದೇವಕುಮಾರನ್, ದೇವಕುಮಾರನು, ಸೇನೆகளின் தேவனாய ಸೇನಾಧೀಶದ ಕರ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನ್, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಮರಣ ಪಾತಾಳಂ ಜಯಿತವ, ಮರಣ ಪಾತಾಳವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು, ಲೋಕத்தை ಜಯಿತವ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರು, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು, ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ, ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲದ ರಕ್ಷಕನು எப்படி இருக்கிறாராம் தேசத்தில்? ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಪರದೇಶಿಯೇ போல இருக்கிறார். ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களை ರಕ್ಷಿಸುம்படியா, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ತನ್னை ತரை ಮಟ್ಟಂ ತಾಳ್ತಿನ, ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ನೆಲದ ಹಾಗೆ ತಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತನ್னை ತಾಳ್ತಿನ, ಮರಣದವರೆಗೆ ಅವರು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಪಡುಕೆಯಲ್ಲಿ இருக்கிறீர்கள், ನೀವು ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಮರಣ ಹಿರುಳಿನ ಹಳ್ಳತಾಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮರಣದ ಜೀವನ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮರಣವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರದೇಶಿಯೇ ಪೋಳ, ದೇಶದ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ರಾತಂಗ ಬಂದ வழிபோக்கனை போலவும் ಗುಡಾಗಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தர், ಸೇನಾಧೀಶ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು, கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் ஆராதிக்கும் ಕೆರೂಬಿನ ಸೇರಾಬಿನಗಳು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು. தாவீது, ಅಬ್ರಹಾಂ, ದಾವೀದರು, பரிசுத்தவான்களும் ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು, மத்தியிலே திவ்ய வாசகன் யோவானும், ಮತ್ಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವಾಸನ ಯೋವಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರು, ಆರಾಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳಂತ ದೇವರು, ನಿಮಗಾಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಪುರುಷನೇ ಪೌಳವಂ, ನೀನು ಏಕಸ್ತಂಭದ ರಕ್ಷಣೆ. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಏಕೆ ಸ್ತಂಭದಂತೆಯೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಡ. ಆಮೆನ್. 53 ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ சொல்லப்பட்ட 53 ಏಷಯ ಪ್ರವಾದಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆட்டுக்குட்டியானவர், ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿಮರಿಯಾದವರು, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟವರ, ಪಾಪத்தை சுமக்கிறவர்கள், ಪಾಪವನ್ನು ಹೊರುವವರಾಗಿ, ಅಕ್ರಮத்தை ಸುಮக்கிறವರ, ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರುವವರಾಗಿ, நம்முடைய ಅಕ್ರಮங்களையும் ಮೀರುದಲ್ಗளையும், ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೀರುವಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕಡಗ ಗುಣங்களையும், ನಮ್ಮ ಹೊರಟಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, படியாமைகளையும் ಅವಿದ್ಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮೇಲೆ ಏற்றுಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡರು. 53 நீங்கள் எடுத்து ಏಷಯ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದ 53 ಓದಿ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿರಿ, ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು ಯಾರು? ಹೇಳಿರಿ. இங்க நம்ம ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க ಯಾರು இருக்கோமா? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯಿಸಾರ ಇದ್ದೀವಾ? ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನು ಯಾರಾಗಿದ್ದನು?
ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು. வேதம் சொல்லுகிறது. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೇಯು ಆರಂಭಿக்கும் போது ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಆಬ್ರಹಾಮನ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಆಬ್ರಹಾಮನ ಕುಮಾರನಾದಂತ ದಾವೀದನು ಕುಮಾರನಾಗಿ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತனுடைய வம்ச வரலாறு ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಂಶ ಆರಂಭಿಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಷ್ಟು ಗಣಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ, ಕುರುಬನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು? ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಗಂ ಬಂದದು. ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಂಹ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರನ್ನು ನುಂಗುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಹ ಆದಾಮನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದವನು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದವನು, ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟವನು, ಸೈತಾನಾದವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ನೆನೆಸುವಾಗ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಚಲಿಸಿ ಅವರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆಣಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ಕರಡಿಯು ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಕರಡಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಡಿ ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ದೇವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿರುಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಲು ನಡೆಯುವಾಗ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರೆತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಬಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿರಿ? ಹೇಳಿರಿ, ಯಾವುದು ಬಂದಿತ್ತು? ಮೊದಲಾದಾಗ ಯಾವುದು ಬಂದಿತ್ತು? ಸಿಂಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದನು? ನಮ್ಮ ಕರಪಾಣ ಕಂಡವೇ ನಾವು ಚಿರಳೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪುರಾಣ ಗಂಡ ಚೇಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ, ಚೇಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎನ್ನೆ ಪಾಂಬು ಗಂಡ ಓಡು. ನನ್ನನ್ನು ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಓ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟೋ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಂಹವನ್ನ ಒಡೆದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಂಹವನ್ನ ಒಡೆದನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಸಿಂಹವಿತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಹ ಇದ್ದಿರಬಹುದು? கரடிக்கு வரதுக்கு பதிலாக சிங்கமே அடுத்தது வந்திருக்கணும்ல. கரடிக்கு ಬದಲಾಗಿ ಸಿಂಹವೇ. ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಎದು வருதா? ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೆ? ಕರಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ, ಕರಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರಡಿ ಸಿಂಗத்தை விட பெருசா? ಕರಡಿ ಸಿಂಹಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? மிக அழகா எழுதப்பட்டிದೆ. ವೇದ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎದುರ್க்கிறವನ ಶತ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವನು ಶತ್ರು, ಶತ್ರು, ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಶತ್ರು ಸೈತಾನನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನಿಗಿಂತ ಇருந்து உங்களை மீட்டுட்டார். ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವನ ವಿಡ ಬಲ குறைந்தவன் தான் வருவான். ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ರಾಜ್ಯங்களையும் சட்டங்களையும் குறிக்கிறது. ಅದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
அது வந்த போது அடிக்கிறான், ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ஆட்டுக்குட்டியை மீட்கிறான். ಕುರಿಮರಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. விதமாய் தேவன் நம்மளே ರಾಜ್ಯங்களில் இருந்தோம், ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜಾತಿಗಳ ವಿಧಗಳಿಂದ ತತ್ವங்களில் இருந்து ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்தது யாரு வர? ನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಗೋಲಿಯಾತ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. அடுத்தது ನಂತರ ಕರಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಆಗಿರೋದು. ಅನಂತರ ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಿರುವವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட உங்களுக்கு விரோதமா, ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಶತ್ರುವು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗೋಲಿಯಾತನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊಡೆದನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು, 5 ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದನು. ಆದಿಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 5 ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದನು. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದನು, ಸುತ್ತಿದನು, ಹೊಡೆದನು. ಗೋಲಿಯಾತನು ಬಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಗೋಲಿಯಾತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದನು? ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ವಾ? ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ವಾ? ಗೋಲಿಯಾತನ ಹೇಗೆ ಬೀಳಬೇಕು? ಹೇಳಿರಿ, ಹೇಳಿರಿ. ಹೇಗೆ ಬೀಳಬೇಕು? ಈಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சகோதரன் எங்க அடிச்சா எங்க உழுவாரு? சகோதரன் ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ? இப்படிதானே உழுவாரு. ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಗೋಲಿಯಾತ್ எங்க தானே அடிச்சான்? ಗೋಲಿಯಾತನ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೊಡೆದ ದಾವೀದನು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೀಳಬೇಕು? இப்படி உழுவணும், ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಕು. மாறாக எப்படி உழுவணும்? ಅವನು ಬದಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದನು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாருடைய தாக்குதல் இங்க நடந்திருக்கு? ಯಾರ ಒಂದು ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ? ದಾವೀದ ಕல்லை வீசும்போது, ದಾವೀದನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ಕರವು ಪೆರಡಿயிலே ಅಡಿತது, ಅವನ ಹಿಂದೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರುடைய ಕರಂ, ದೇವರ ಕರವು ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರ್ವವಲ್ಲಮಲೆ ದೇವನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವರು ದಾವೀದು ಓಡಿನಾನ್. ದಾವೀದನು ಓಡಿದನು. ಪಟ್ಟಯಮಿல்லை, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನು. ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಉರುವಿನ, ಅವನ ಚಾಕು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿದನು. ಕರ್ತನ ಕರವು ವಲ್ಲಮೆ ಉಳ್ಳದು, ಸರ್ವಶಕ್ತವಾಗಿರುವುದು. ವೇದಂ சொல்லுகிறது, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಕೈ ಅವನೋಡೆ ಉறுதிಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಕರವಾದ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎನ್ ಭುಜಂ ಅವನೇ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಭುಜವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶತ್ರು ನೆರುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆಟ್ಟಿನ ಮಗನ ಒಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದ ಮಗ ಯಾವುದನ್ನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನೇ ಪகைக்கிறவர்களை வெட்டுவே, ಅವನ ಎದುರಿಸುವವರು ನಾನು ಕತ್ತರಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. ನನ್ನ ಭುಜವು ಅವನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಬಲವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமா, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு விரோதமாக, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಎದುರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಕರ್ತನ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். தேவனுடைய ஐஸ்வரியம் குறையாது, ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, தேவன் உங்கள் மேல் வைத்த அன்பு குறையாது, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த சமாதானம் குறையாது, ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿದ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, கொடுத்த சந்தோஷம் குறையாது, ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿದ ಸಂತೋಷ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. உலகத்தில் உள்ள யாவும் குறைந்து போகும். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಆದರೂ, ಅಮೆರಿಕಾவுடைய பொருளாதாரம் விழுந்து, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, தேசத்தின் மேலும் ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಮೇಲೂ வரியை கூட்டுகிறார், ಅವನು ಕಳೆದಂತ ಆಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
குறைந்து போய்விடும். ಎಲ್ಲವೂ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು குறைந்து போகாது. ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. தன் ஐஸ்வரியத்தின்படி ದೇವರ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ குறைவுகளை ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ நிறைவாக்குகிறார். ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. நம்மோடு கூட ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் ಯಾರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆಯೂ ಅವರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ஐஸ்வரியமும் கனமும் ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಘನವು ಅವರಿಂದಲೇ ಬರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மளை உயர்த்தும். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓದಿರಿ, ವೇದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಕಾಲವಿಲ್ಲ. 6ನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. 7ನೇ ದಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು, ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದ ನಾವು ಬಲದ ಕರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ರಿ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಸಮಯ ನೋಡಿದ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನು ಒಂದು ದಿವಸ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜನಾಧಿಪತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಮಗು, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಮಗು, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಬಾಲ್ ಆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. அந்த அமெரிக்க மக்கள்ல அமெரிக்க மக்கள் வாலிபர்கள் விளையாண்டு கொண்டிருந்தார்கள். யௌவனஸ்தர் ಆಟಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದು ಬಾಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಬಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಾಟಿ ಹೋಯ್ತು. ವರೆಗೂ ಪೊರ್ಮೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋ ತನಕ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಗ ಚರ್ಮವೇ ಬಿಳಿ, ಚರ್ಮವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಪಾಪ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೊಡ್ಡವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನ, ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನ. ಎಷ್ಟು ಕಠೋರವಾದ ಗುಣ ನೋಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ರೋಮಾಪುರದ 5ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿದ್ದೆವು? ಪಾಪಿಗಳು, ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಕ್ರಮಕಾರರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ಬಾಲ್ ಬರುವ ತನಕ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನುಷ್ಯರ ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜನ್ಮ ಗುಣಮಾನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದರು. ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗರ್ಭಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ, ಇವನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವುಳ್ಳವನು, ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಓಡಿದರು. ಆ ಮಗುವನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು,
பிள்ளை, ಇದು ದಾಸರ ಮಗಳು. நாங்கள் எதை வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம். ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்பொழுது என்றால் ಹಾಗಂದ್ರೆ அதற்கு எவ்வளவு விலை கொடுக்க வேண்டும் ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. சில டாலரை சொன்னார்கள். ಅವರು $1 ಹಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಪಣಂ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಬೆಳೆಸಿದ ಆ ಮಗುವೇ ஆபிரகாம் லிங்கன் மரிக்கும் வரை, ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಸಾಯುವ ತನಕ ஆபிரகாம் லிங்கனுடைய ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ போல, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೆ எல்லா ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳೆயும் ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ எழுதுகிற பிள்ளையாய் மாறி ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮಗುವಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இப்படிதான் ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೀಗೇನೆ. ಶತ್ರು ಪಂதை போல ಶತ್ರುನು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವರ ಕರದಿಂದ ರಕ್ತ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಯೇಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡಿನ ಅವರ ಕುರಿತು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ನೇಸರು ನನಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನೇಸರು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಗೇಜರು, ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಓ ಈ ಮೋಸೆಯು ತನ್ನನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪಿತಾವಿನ ಕುಮಾರನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವರೂಪವಾದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮರಣದ ಅಂತ್ಯದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಮರುರೂಪ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವೆನು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಿ ಸತ್ತಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವೆನು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೋ, ಮಾರುವಂತ ಕಾರ್ಯವೋ, ಎತ್ತರವೋ, ಕೆಳ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಹೋರಾಟವೋ, ಸಂತೋಷವೋ, ದುಃಖವೋ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕಲ್ವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿರಿ. ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದು ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ, ಸರ್ವಶಕ್ತನನ್ನ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದವರನ್ನ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವ ನಾನು ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಟೀ ಸಮಯ ಉಂಟು. 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೋಸೇಫನು ಮೇಲೆ ತಂದವರು, ದಾನಿಯರನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಮೇಲೆ ತಂದವರು. ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ದಾಸರಾಗಿರಬಾರದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸರಾಗಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವೆವು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. மரத்தை பார்த்தீங்களா? மரம் என்ன பண்ணுது? ಮರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு, ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. வளர ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ புறம் தோற்றம் ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಗುಣವು ಅದು ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸೆದರಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೊರಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಅರ್ಥ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உள்ளான மனுஷன் பலனடைய, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ஆன்மீக மனுஷன் ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಳೀತಾ மனுஷன் ಹೋರಾಡಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಸಭೆ ಕೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ತರ ಮೇಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೂ, ಸೇವಕರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ, ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ನೀವು ಕಾಣುವಂತ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣப்படுತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಜೇನಿಗಿಂತ ಜನ ಗೂಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೇನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕುವಾಗಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಓದುವ ಸಮಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 19ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. கர்த்தருடைய வேதம் குறைபெற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதும் இருக்கிறது. வாசிங்க 10:19. தேனிலும் தேன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதையிலும் மதுரம் உள்ளதும் இருக்கிறது. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಯಾವನು? ಮರೆಯಾದವುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡು. 10:11 என்ன சொல்லுகிறார்? 11 ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಗಳಿனால் ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ನನ್ನವನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಗನ್ ವಾಂಗಿನதை போல ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಗನ್ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮರಣದಿಂದ ಆಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಗನ್ ಅಂದ ಮகளை ಕಾಪಾಟ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್னை விடுதலை ஆக்குகிறேன். ಕರದಿಂದ ಸಾಯಲು ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುದಲೆ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ತರ್ಕೊಳೆ ಆವಿಗಳಿಂದ ಉங்களை விடுதலை ஆக்குகிறேன். ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அன்றியும் அவைகளால் ಅಂದು ಅವತ್ತಿಂದ ಅಡಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಪಡುகிறேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅவைகளை ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಯಾವನು? குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும். ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಮರೆಯಾಗಿರೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸು. என்னை விலைக்கு ಕತ್ತಲದ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸು. அப்படியே பாருங்கள். ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಓದಿ ನೋಡಿರಿ, ವಚನத்தை எடுத்து பாருங்க. ಆ ವಾಕ್ಯನ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಪಾಪಗಳಿಗೆ என்னை விலைக்கு காரும். ಆ ಇರುವಂತ ಪಾಪದಿಂದ ನಾನು ಅಗಲಿಸಿ ಕಾದು ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದಾಗಿ ಬಿಡಿರಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದಾಸತ್ವ ಇರಬಾರದು. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ஆகுதில்ல. பாவம் நம்மளை நசுப்பிக்க ನಮ್ಮ முடியாது. ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಭ ನಾಶ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. அவைகள் உங்களை கண்டு பயப்படும். ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ. அப்பொழுது நான் ಆವಾಗ ನಾವು உத்தமனாகி ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாய் ದೊಡ್ಡ இருப்பீர். ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. என் கண்மலையும் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ வாயின் வார்த்தைகளும் ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು இதயத்தின் தியானமும் ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು சமூகத்தில் ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತದೆ. அருமையான வார்த்தை. ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅನ್ನುವ ಅಂದವಾದ ಭಕ್ತನು, நிரம்பின வார்த்தை ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಕ್ತನು இன்றைக்கு நமக்கு ಉதவி செய்கிறது. ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவனுடைய சொத்து இப்படி உதவி செய்யாது. ಬೇರೆಯವರ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தாவீதுனுடைய தேசம் நமக்கு சொந்தமாக. ದಾವೀದನ ದೇಶ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தாவீது வாழ்ந்த ஈசாயின் குடும்பத்தின் சொத்து நமக்கு சொந்தமாக. ದಾವೀದನ ಜೀವಿಸಿದ ಈಶಾನ ಕುಟುಂಬ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲ. நமக்கு சொந்தமாக. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಟ್ಟಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தாவீது எழுதின சுவிசேஷம், ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, எழுதின ಸಂಗೀತ, ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆ இன்றைக்கும் ಆಶೀರ್ವದಿத்து ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. தாவೀದனுடைய வார்த்தைகள் ಇದು ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, தேவனுடைய வார்த்தை. ದೇವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. பரலோகத்திலிருந்து ಇದು ಪರಲೋಕದಿಂದ, அது பிதாவினிடத்திலிருந்து ಪಿತಾವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ, பாடுகளினால் ಪಟ್ಟ ಪಾಡುಗಳಿಂದ தன் கரங்களில் வாங்கி ಕುಮಾರನ ತನ್ನ ಕರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಚನத்தின்படி நடக்கிற ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗத்தால் ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದವರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದವರು ವಚನத்தின்படி நடக்க ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ